اوپر بھی ہے کہ ہمارے دوست شاعر ہیں امداد آکاش، ان کی غزل کے 2 اشعار پڑے تھے میرے پاس. دوبارہ مقرر. روبرو دیوار کے ہے ایک روح مضطرب، روبرو دیوار کے ہے ایک روح مضطرب، ایک روح مضطرب دیوار کے اندر بھی ہے. میں بہت خوش تھا کہ میں نے آسماں سر کر لیا، میں بہت خوش تھا کہ میں نے آسماں سر کر لیا، تب کسی نے یہ بتایا آسماں اوپر بھی ہے. شاعر امداد آکاش. اور یہ سب سینٹ الیکشن مانو گے نہیں. کچھ ارشاد کرو. نہیں، میں اس کو فالو ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ میں اب پتہ ہے اگر گھبرائی سی حکومت ہے، کیا وجہ ہے؟ لگ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان کو لانے والے بھی شاید اب تھک گئے. اچھا. تھکنے سے مراد یہ ہے کہ یار بس بہت پریشان ہو گئے. جو حاصل کرنے تھے مقاصد وہ ان کو ہو گئے حاصل. اب وہ شش و پنج میں ہے کہ یار یہ انٹرٹینر وزیر اعظم جو ہے نا، اس کو سیف راستہ دیں کہ لندن کیسے بھیجا جائے. اچھا. یہاں رہا نا تو پھر اس کو تو عادت ہو گئی ہے دھرنے ورنے دینے کی، تو اس کو لانے والوں کے خلاف ہی نہ کھڑا ہو جائیے، کیونکہ یہ بدتمیز سا انسان ہے. بول ہی دے گا، منہ پھٹ ہو جائے گا. اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ اس کے اندر وہ سمجھ لیں سیکریٹ ایٹ والا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ جو بھی ہوگا نا کھول دے گا. اس کو پتہ ہے اس کے پرانے اور نئے، پتہ نہیں وہ پرانے ہیں یا ابھی بھی کنٹینیو ہے، سسرالی بیٹھے ہیں وہاں پر لاؤ والی صاحب. تو یہ گلے پڑ جائے گا تو وہ شش و پنج میں ہے کہ یار ہم اس کو سینٹ کے بعد اس کو اگر فارغ کرتے ہیں تو مصیبت، اگر نہیں فارغ کرتے تو اے پی ٹی ایم آ رہی ہے، اور انہوں نے سینٹ میں اچھی خاصی سیٹیں لے لینی ہے تو وہ ویسے ہی پریشان کرنا ہے. پھر مشترکہ جو ہے وہ مطلب عمران خان کے دوستوں کا بھی اور اے پی ٹی ایم کا دوستوں کا بھی مشترکہ امیدوار جو ہے آپ کا یوسف رضا گیلانی آ گیا. اب یوسف رضا گیلانی کی جو تلوار ہے وہ صدارت کی کرسی پہ ہمیشہ لٹکتی رہے گی. آپ نے علوی کے جو ہے نا صدر محترم علوی، عارف علوی صاحب، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے نا آپ نے حرام کر دیا. اور وہ ایک دن کی چھٹی پہ بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اگر ایک دن کی چھٹی پہ بھی گئے نا تو اگر گیلانی صاحب اس چیئرمین بن جاتے ہیں سینٹ کے تو وہ ٹھگ کر کے جو ہے نا وہ صدارت پہ آ جائیں گے. اچھا، یہ چانسز بھی ہیں سینٹ چیئرمین کے؟ سینٹ چیئرمین ہمیشہ قائم مقام صدر ہوتا ہے نا. مطلب گیلانی صاحب کے بننے کا کہہ رہا ہوں. ہاں. اچھا. مطلب اب اتنی زور و شور سے لا رہے ہیں، باقاعدہ اب تو بولنا شروع کر دیا انہوں نے چیئرمین سینٹ کے ہوں گے. کئی جگہوں پہ آپ تبصرے سنیں ٹی وی پہ. مجھے لگتا ہے کہ بس خان صاحب کے دوست جو ہے نا وہ بھی گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اے پی ٹی ایم ویسے کھڑی تھی. پی ڈی ایم. ہاں پی ٹی ایم، اے پی ٹی ایم بول رہا ہوں، پی ٹی ایم. اے پی ٹی ایم تو وہ ہے نا کشتی نا، مجھے اس کا نام بھی صحیح طرح نہیں آتا. چلیں پی ٹی ایم، اے پی ٹی ایم. تو میں اسی وجہ سے فالو نہیں کر رہا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمارے دیکھ لینے سے، چاہ لینے سے، کوشش کر لینے سے یا ووٹ ڈال کے آ جانے سے کیا ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے بس. تو خواہ مخواہ کی ایکسرسائز ہے سینٹ الیکشن.
यहाँ पर वो नेशनल इलेक्शन हो गए तो उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सके हम। जब से ये मुहिम शुरू हुई है ना PTM की, इसको भी फॉलो नहीं किया मैंने। देखो ना नाम कितना मैं मिक्स कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियाँ इस इत्तेहाद में शामिल हैं। इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आज साथ खड़े हैं, कल लड़ पड़ेंगे बस। वो चाहते हैं तो ये साथ हैं, वो चाहेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। उन्होंने चाहा ना तो सिराजुल हक आ गया ना PDM में, बोला सिराजुल हक का तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो 3 में के 13 में, लेकिन जहाँ उसको शामिल होने का कहा वो आके इत्तेहाद में हो गया। उसको शामिल कर देते, पहले नहीं था PTI के साथ शामिल नहीं था, पहले उसको वहाँ शामिल किया हुआ था, अभी तक शामिल कर दिया। तो इसका मतलब है इस तरह वाली पार्टी ताकतवर होती जा रही है जो इस तरह भेज रहे हैं। MQM क्या कर रही है? MQM बार्गेनिंग कर रही है जैसे करती आई है। सुना है जरदारी साहब ने 2 सेनेटर दे दिए उनको। फिर तो वो वोट करेंगे गिलानी साहब को। ऐसी बात है ना, तो MQM जहाँ खड़ी हो तो समझ जाओ ना कि भाई कि ये डोरें कहाँ से हिल रही हैं गिलानी साहब की। और इतनी हिम्मत कि वजीर आजम को उन्होंने खत भी लिख दिया कि मुझे वोट दे दो। मतलब ये भी हिम्मत की बात है ना। छेड़ है क्या भाई जीतूंगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो कल तुम्हारे साथ थे उनमें से कुछ आज हमारे साथ है। जो कल तुम्हारे पीछे खड़े थे उनमें से हो सकता आधे पौने हमारे पीछे आके खड़े हो गए हो अब। अच्छा, ये अपने तहरीक इंसाफ के लोग जो उन्हें कट्ठे कुट्ठे करके दिए गए थे वो कहाँ जाएंगे? वो भी इशारे के साथ चलते हैं ना भाई। ये जो मतलब एक बड़ी तादाद है, 80 से लेकर 150 तक की एक तादाद है। अब तो मुल्क के बच्चों को उनके नाम याद आ गए। इस राय की ये बैठे हैं आपके, फिर आपके साले हयात गुरु थे, फिर आपके ये अयूब खान के पोते हैं, शेख रशीद टाइप हैं। मतलब ये तो वो लोग हैं ना जी, ये इनको कहीं पर भी फिट कर दिया जाए तो मतलब मैं तो इंतज़ार करता हूँ इनमें से कोई भी पार्टी छोड़ता है ना तो भी मैं समझ जाता हूँ कि बस ये हुकूमत जाने वाली है। शेख रशीद साहब क्यों चुप हैं? ये बड़ा चर्चा था सोशल मीडिया पे भी, शेख साहब चुप हैं। थे चुप या हमें लोगों को लगा? शेख रशीद साहब के लिए ना इमरान खान का कौल बार बार दोहराया जाता है। ये मैं से चपड़ासी भी नहीं रखूँगा। ठीक है, क्यों? शेख साहब इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं। लेकिन इमरान खान को कहा गया था कि अगर आपको बदमाश बनना है ना शहर का सबसे बड़ा, तो शहर में जो सबसे बड़ा बदमाश हो ना उसको चौराहे पे चमाड़ मार दो, बाद में वो बाकी तुम्हारे शलवार उतार दे भले, लेकिन एक दफ़ा तुमने मार दिया ना तो उस बदमाश से शुरू से जब तक आया बदमाश को चमाड़ मारने वाली करता है। अच्छा, मतलब बड़ों बड़ों से पंगा लेना ताकि गिना जाए बड़ों बड़ों में। वो आपके कराची वाले भाई से भी तो लिया था पंगा। वो उस एक दफ़ा मैंने पोस्ट लगाई थी कि खान साहब जो बातें यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं ना धरने में MQM के लिए या कराची वाले भाई के लिए, वो बातें वो कराची में जाके बोले ना, तो ये कभी करते नहीं थे कराची में। एक भी तकरीर में इन्होंने नहीं किया, ना MQM का जिक्र किया ना उसकी कायद का जिक्र किया, कुछ भी नहीं करते थे। मीनार पाकिस्तान में जलसा कर कर आ गए, नाम तक नहीं लिया। यहाँ बैठ के शौकियाँ मारना। अच्छा, वहाँ पहुँच के जो है ना वो इनके लोग जाके 90 चले जाए कि हमें लोग दो जलसे के लिए।
پھر وہ پی ٹی آئی کا جلسہ بھی پھر ان کے لڑکے کامیاب کروائے. کھچڑی ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں سینٹ کے کیا جا رہا ہے. بابا جو ہونا ہو جائے گا یار, چائے ختم کرو. وعلیکم.